किताब विपरन की रीत तो सच दा मार्ग भाग दूजा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। सतवें कांड का दूजा भाग नानक निरंकारी जी का उदासी बाणा अते तीजा भाग वेस। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असलीयत का पूरा पता ना होने कारण ये प्रश्न उठना भी सुभाविक है कि जद गुरुदेव जी भेख के एडे विरुद्ध सन तां उन्हां ने आप साधा संतां वाला बाणा किस कारण धारण किया सी। सतगुरु नानक जी ने जिन्हां लोकां नूं पूर्ण सच दा नियारा सिद्धांत समझाउणा सी वो हज़ारां सालां तो झूठ की पूजा करते रहण कारण सच की पछाण भुल चुके सन। उन्हां वास्ते झूठ पूर्ण सच का रूप बन चुका सी। भेखी साधा संतां दे चेले बन चुके लोग एक गृहस्थी किरती दे घर जन्मे नौजवान की गल सुननी किवें पसंद कर सकते सन। हज़ारां सालां तो मनुख दे मन ते साध संत दे भेख का असर पैंदा रहण कारण साध भेख प्रति शरधा के संस्कार बड़े डूंघे बन चुके सन। गुरु नानक साहब जी ने वेख लिया सी कि लोग साध बाणे वाले की गल बड़े ध्यान नाल सुनते सन। सच का सुनेहा पहुँचाउण लई लोकां दी रुचि अपने वल खिंचणी सी। इस कारण मजबूर नानक निरंकारी जी ने साध भेख वरतिया सी। लोकां दी रुचि होर भी असरदार ढंग नाल अपनी गल वल दिवाउण लई गुरुदेव जी ने एक बार एक पैर विच लकड़ी की खड़ाऊं अते दूजे विच चमड़े की जुत्ती पा लई। इसे तरह ही अद्धे शरीर ते हिंदू साधां वाला गेरुए रंग का अते अद्धे शरीर ते मुसलमान पीरां फकीरां वाला हरे अथवा काले रंग वाला बाणा धारण कर लिया सी। अजिहा भेख भी गुरुदेव जी ने उसे तरह ही धारण किया सी जिवें गुरबाणी विच देवी देवतियां दा अते उन्हां प्रति प्रचलित कथा कहानियां दा इशारे मात्र वर्णन करना पिया सी। गंद दे भरे चले विच छन्ना कढ़ण वाली ही गल सी। गंद दे टोए विच डिग्गी गोते खा रही मनुखता नूं कढ़ण लई गंद विच वड़ना पिया सी। भावें आप नूं भी भेख धारण करना पै गया सी पर भेख की खंडना नालों नाल करते रहे सन। जिस समय गुरुदेव जी ने अनुभव कर लिया कि लोकां नूं गुरमत ज्ञान के आधार ते बन रही जिंदगी का आनंद आउण लग पिया है ਅਤੇ ਲੋਕ सच नाल जोड़न वाली बाणी नूं समझण लग पए हन, उसे वेले ही साध बाणे नूं तिलांजलि दे के गृहस्थियां वाले कपड़े पा लए ਅਤੇ करतारपुर विखे खेती करनी आरंभ करके मनुखता नूं घाल खाए अथवा सुकृत करन दा पाठ पढ़ाया। सुण सुण सिख हमारी सुकृत कीता रहसी मेरे जीअड़े बहुड़ न आवे वारी रहाओ। पन्ना 154। भाग तीजा वेस। उपर असां समझ लिया है कि भेख अथवा भेस अपनी असलीयत नूं लकाउण दा नाम है, पर गुरबाणी विच वेस लफज भी बड़ी थाई आया है। इसलिए वेस दे गुरमत अर्थां तो भी पछाण कर लईए। महान कोश विच वेस दा अर्थ प्रवेश दखल रहण दी थां भी लिखिया है। गुरबाणी विच वेस हेठ लिखे अर्थां विच आया है। परमात्मा नूं प्रसन्न कर लैण दे भरम नाल कोई लिबास अथवा पोशाक पाउणी जां शरीर ते चिन्ह लाउण दा शिंगार करना अजिहे भरमियां नूं लोकां नाल ठगी मारन दी रुचि नहीं हुंदी। उन्हां नूं भरम बन चुका हुंदा है कि उस दे उस उचेचे वेस ते प्रभु प्रसन्न हुंदा है। अजिहे आशे वाले मनुखां बारे गुरु फरमान इस प्रकार हैं। एक कंद मूल चुन खाहें वण खंड वासा एक भगवां वेस कर फिरें जोगी सन्यासा। पन्ना 140। एक भगवां वेस कर भरम दे विण सतगुर किने न पाया देस दसंतर भव थके तुद अंदर आप लुकाया। पन्ना 1290। लोका वे हों सूवी सूहा वेस करी वेसी शाह न पाईऐ कर कर वेस रही नानक तिन्नी शाह पाया
ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਇਨ ਬਿਦ ਕੰਤ ਮਿਲੀ। ਪੰਨਾ 785। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੈ ਦਰਵੇਸ਼। ਪੰਨਾ 1381। ਵੇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੇਸ ਅੱਖਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 28 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੋਂ 31 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਟਲ ਵੇਸ ਭਾਵ ਨਿਯਮ ਅਥਵਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ 35ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੇਸ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਈ ਟੋਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਨਿਆਸੀ, ਸਰੇਵੜੇ, ਉਦਾਸੀ, ਜੰਗਮ ਸਾਧ, ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਅਥਵਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬੂਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਚੇਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਰਾਂ ਸਰਾਪਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਜਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈ ਰਲਿਆ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਪੰਥੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਜੋਗੀ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ 28ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆਈ ਪੰਥ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵਿਅਰਥ ਫਿਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਲੈਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ 29ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਧਰਮ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਦਇਆ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਨ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਅਟਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਦੇਸ ਦਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਜੋ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭਰਮ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਅਥਵਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ 31ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਟਲ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਜਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਦੇਸ ਦਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 35ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਬੇਅੰਤ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੇਸ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆਂ, ਅਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਅੱਗੇ ਕਈ ਵੇਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्धनाथ केते, केते देवी वेश। पन्ना नंबर 7। राग आसा की वार दी 5ਵੀਂ पौड़ी विच गुरु नानक साहब जी ने वेस पद इस प्रकार वरत्या है। जे जरवाणा पर हरै, जर वेस करेंदी आईयै, को रहै न भरियै पाईयै। पन्ना 465। अर्थ, जे कोई बलवान मनुख ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਭਾਵ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਤਨ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਬੁਢੇਪਾ ਵੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਸੋਹਲਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੇਸ ਪਦ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੂਪ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸੋਏ ਝੱਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹ ਹੋਵਾ, ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਪੰਨਾ 12। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਦੂਜਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। 7ਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।